Now watch this. This is very interesting. இத பாருங்க. I really love this. Praise the Lord. Now watch this. When Abraham was 99 years old. How many years old? 99 வயசு. Ask your neighbor, what's your age? Nobody's asking. யாராவது வயசு என்னன்னு கேட்டா சொல்லுவோமா நம்ம? The Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. Walk and live habitually before me and be perfect. And I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face and God said to him, as for me, behold, my covenant is with you. Just give me verse number 4 and 5. Sister. நான்காவது வசனத்தை படிங்க. 17. உன்னுடன் நான் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கை இதுவே. எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு நீ தந்தை ஆவாய். இனி உன் பெயர் ஆபிராம் அன்று, ஆபிரகாம் என்ற பெயரால் நீ அழைக்கப்படுவாய். ஏனெனில் எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு உன்னை நான் மூதாதையாக்குகிறேன். மிக பெருமளவில் உன்னை பலுகச் செய்வேன். உன்னிடமிருந்து நாடுகளை உண்டாக்குவேன். உன்னிடமிருந்து அரசர்கள் தோன்றுவர். தலைமுறை தலைமுறையாக உன்னுடனும் உனக்கு பின் வரும் only up till 5. Only up till 5. 5 வரைக்கும் போதும். Now there is a big difference in verse number 4 and 5. வசனம் 4க்கும் 5க்கும் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது. As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. எனக்கும் உனக்கும் இடையே ஒரு உடன்படிக்கை உண்டு. அதன்படி நீ பல நாடுகளுக்கு தந்தை ஆவாய். Now you shall be is a past tense, future tense or present tense. You shall be a father of many nations. Past tense, future tense. I like that. She was stuck to it because you are a grammar teacher. She is very sure. I tried to puzzle her by looking forward, but she was not moving. That's good. It's a future tense. Good. It's a future tense. அப்ப எதிர்காலத்தை குறிக்கிற சொல் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Now watch this in verse number 5. Neither shall your name anymore be called Abram, but your name shall be called Abraham, for a father of many nations, what have I made you? உன்னை நான் பல நாடுகளுக்கு தந்தையாக ஆக்கியிருக்கிறேன். உன்னுடைய பெயர் இது முதல் அப்ராம் என்று சொல்லப்படாது, ஆனால் அப்ரஹாம் என்பது உன் பெயராக விளங்கும். In verse number 4 future tense, verse number 5 past tense. பாருங்க, முதல்ல 4வது வசனத்துல இல்ல எதிர்காலத்தை குறித்த சொல்லும், 5வதுல கடந்த காலத்தை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லைங்களா? He is also finding it difficult to translate. No. Praise the Lord. She knows correct. Okay. Now why the difference between the verse number 4 and 5? எதுக்காக இந்த வேறுபாடு 4க்கும் 5க்கும்? Verse number 4, I will make you. Verse number 5, I have made you. 4வது வார்த்தையில உன்னை நான் இப்படி ஆக்க போகிறேன் என்ற வாக்குறுதி, 5வதுல உன்னை நான் இவ்வாறு செய்து விட்டேன் என்ற உறுதிமொழி. Why the difference? எதுக்காக இந்த வேறுபாடு? Hello, why the difference? எங்க இருக்கீங்க? விளங்குச்சா? ஏன் இந்த வேறுபாடு? Pre-planned, he is telling. But God has changed his name. God has changed his name. Please listen, for God, please listen to this, very, very important. For God, most of your problems are here. Watch this. For God, 1,000 years is one day. கடவுளுக்கு 1000 ஆண்டுகள் என்பது ஒரு நாளை போன்றது. So God is the beginning and the end. கடவுள் தான் தொடக்கமும் முடிவும் ஆனவர். He knows the beginning of you, he knows the end of you.
உன்னுடைய தொடக்கம் அவருக்கு தெரியும், உன்னுடைய இறுதி நிலையும் அவருக்கு தெரியும். So he can not only see Isaac, but he can see the whole generation till the end. ஆகவே அவர் ஈசாக்கு தோன்ற போகிறார் என்பதை மட்டுமல்ல, அவருக்கு பின் வருகிற தலைமுறை எல்லாவற்றையுமே முன் அறிந்தவராக இருக்கிறார். So God tells him, you are Abraham. ஆகவே அவரை பார்த்து நீ அப்ரஹாம் என்று சொல்லுகிறார். The meaning of the word Abraham is father of many nations. அப்ரஹாம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பல நாடுகளின் தந்தை என்பதாகும். So when God called him Abraham at the age of 99, 99 வயதிலே அப்ரஹாமை அழைத்த கடவுள் what will Abraham call himself now? அவரை குறித்து அவரே என்ன சொல்லிக் கொள்வார் இப்போது? He has to go to everybody and tell them, I am no longer Abraham, I am Abraham. அவர் எல்லாரையும் பார்த்து இனிமே நான் அப்ரஹாம் கிடையாது, நான் அப்ரஹாம் என்று சொல்லுவார். Are you understanding? புரியுதா? For example, I said doctor. I said doctor. டாக்டர் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். But I was looking at this lady doctor. ஆனா டாக்டர்னு சொல்லிட்டு இந்த லேடி டாக்டரை பார்க்கிறேன். But there was another person who is also a doctor. அங்க அதுக்கு பின்னாலயும் இன்னொரு டாக்டர் இருக்கிறாரு. So when I said doctor, who will look at me? நான் டாக்டர்னு சும்மா சொல்லும்போது யார் என்ன பார்ப்பாங்க? The one who is a doctor. யாரு டாக்டரோ அவங்க தான் பார்ப்பாங்க. Are you understanding? புரியுதா? Are you understanding? புரியுதா? So everything has got a name. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர் உண்டு. So when God is looking at Abraham, he is saying, you are Abraham. அப்ரஹாமை பார்த்து நீ அப்ரஹாம் என்று அவர் அந்த சொல்லை So now what will Abraham do? இப்ப அப்ரஹாம் என்ன செய்வாரு? If he believes God's word, what will he call himself? கடவுளுடைய வார்த்தையை நம்புகிறவராக அவர் இருந்தால் அவர் தன்னையே எப்படி கூப்பிட்டுக் கொள்வார்? Abraham. அப்ரஹாம். So he calls himself Abraham. அப்ரஹாம் என்று தன்னையே அவர் அழைத்துக் கொள்வார். Imagine Abraham calling himself Abraham without having a single child. குழந்தையே இல்லாத போது அப்ரஹாம் தன்னை அப்ரஹாம் என்று அழைத்துக் கொள்வதை பற்றி நினைத்து பாருங்கள். He called himself Abraham when he had no children, but today when you look at him, he is truly a father of many nations. அவர் ஒரு குழந்தைக்கு கூட தந்தையாக இல்லாத போது அப்ரஹாம் என்று அழைத்தார். ஆனா இன்று உண்மையிலேயே அவர் பல நாடுகளின் தந்தையாக இருக்கிறார். Are you understanding? Now when I look at that brother, he said, I am going through dialysis. ஒருத்தரை பார்த்து நான் சிறுநீர் கழிவதற்காக மருத்துவ கருவியின் வழியாக சிறுநீர் பிரிக்கப்படுகிறது. Now what is he calling himself? அவர் தன்னையே எப்படி அழைத்துக் கொள்வார்? Kidney failure. என்னுடைய சிறுநீரக கோளாறு உள்ளவன் என்று அழைத்துக் கொள்வார். So whatever you are calling by faith, you will have the same by faith. நீங்கள் உங்களே என்ன நினைத்துக் கொண்டு அழைக்கிறீர்களோ அதே போல விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு நேரும். So when you call yourself, I am on dialysis, you will be on dialysis till you die. நீங்க நான் இப்படி ஒரு நோயோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற வரை நீங்க கடைசி வரை அந்த நோயோடு இருக்க வேண்டியதுதான். Please try to understand, Abraham had no one physical evidence that he would be the father of many nations. நாடுகளின் தந்தை என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு சிறு தோற்றத்துல ஒரு ஈசாக்கு கூட இல்லாத போது அவர் தன்னை அப்ரஹாம் என்று அழைத்துக் கொண்டார். All he had was the promise of God, and he took that promise and began to move by faith and called himself what God called him by that name. அவருக்கு அன்று துணையாக இருந்ததெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குறுதி மட்டுமே. அந்த வாக்குறுதியின் துணையை கொண்டு அதன் மேல் வைத்த விசுவாசத்தால் அவர் நான் நாடுகளின் தந்தை என்று தன்னை அழைத்துக் கொண்டார். What are you calling yourself? உங்களை நீங்க என்ன அழைச்சுக்கிறீங்க? Brother bless me. Brother bless me. இவரை நான் ஆசீர்வதிக்கணுமா? Because you believe you are not blessed. ஏனென்றால் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை என்று நினைப்பதால நீங்க என்ன எனக்காக வேண்டிக்கங்கன்னு சொல்றீங்க. Brother anoint me. என் தலையில கை வச்சு அபிஷேகத்துக்காக Because you believe you are not anointed. ஏனென்றால் இந்த அபிஷேகம் இல்லை என்று நீங்கள் நினைப்பதால் அப்படி ஜெபிக்க தூண்டுகிறீர்கள். What are you supposed to say? என்ன நீங்க சொல்லணும்? God has called me blessed. கடவுள் என்னை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று அழைத்திருக்கிறார். And that is why I am blessed. ஆகவே தான் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். God has called me healed. நான் சுகமடைந்தவன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். And therefore I call myself healed. ஆகவே நான் சுகமடைந்திருக்கிறேன். God has called me anointed. நான் என்னை அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் என்று கடவுள் சொல்லுகிறார். So I call myself anointed. ஆகவே நான் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். What are you calling yourself? நீங்க உங்களே என்னன்னு சொல்லிக்கிறீங்க? Young man sitting there, you are calling yourself, I am going through dialysis. All your life you will go through dialysis.
நீங்க எனக்கு சிறுநீரக கோளாறு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தா கடைசி வரை அப்படியே இருக்கிறதுக்காக நீங்க சொல்லிக்கிறீங்க. You got cancer, you're going around and telling everybody, I got cancer, pray for me. What did you call yourself? Cancer. நீங்க புற்றுநோயாளி என்று சொல்லி நான் இப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் நீங்க அந்த நோய்க்குரியவராகவே இருந்து விட நினைக்கிறதாக அர்த்தம். Did God give you the name cancer? கடவுள் புற்றுநோய் என்ற பெயரை கொடுத்தாரா யாருக்காவது? Who gave you that name cancer? அந்த பெயரை யார் வச்சது? The doctor gave you that name cancer. மருத்துவர்கள் தான் கொடுத்தாங்க. கடவுள். Now doctor called you cancer patient, you are going around telling everybody, I am cancer patient. கேன்சர் பேஷண்ட் என்று மருத்துவர் சொன்னதால் நீங்க பார்க்கறவங்களுக்குலாம் நான் புற்றுநோயாளி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். So many of you will come and tell me, my name is Sakare, Sakare, sugar, sugar, Sakare. Who gave you that name, diabetes? பல பேர் என்னிடம் வந்து சர்க்கரை நோய் எனக்கு, சர்க்கரை நோய் எனக்கு என்று சொல்லுகிறீர்கள். அந்த பேர் உங்களுக்கு யார் வச்சது? டாக்டர் தான் வச்சாரு. The priest gave you a name while christening, but now you have taken a new name from the doctor. உங்க ஞானஸ்தானத்துல வேற பேரை குருவானவர் வைத்தார். ஆனா இப்ப டாக்டர் சொன்ன பேரை வச்சு உங்களையே நீங்க கூப்பிட்டுக்கிறீங்க. She was having a new name. அவங்களுக்கு ஒரு புது பெயர் கிடைத்து விட்டது. Everywhere she went and said, I got this slip disc. எனக்கு வந்து முதுகு எலும்பு நகர்ந்து விட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். What's your name? உங்க பேர் என்ன? Slip disc. எலும்பு நகர்ந்தவர். What's your name? உங்களுடைய பேர் என்ன? Diabetes. சர்க்கரை நோய். What's your name? உங்களுடைய பேர் என்ன? Blood pressure. ரத்த அழுத்தம். What's your name? உங்களுடைய பேர் என்ன? Cholesterol. கொழுப்பு சத்து நோய். Just touch your neighbor and ask your neighbor's name. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பேர் கேட்டு பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு. Doctor, what is she saying? What's her name? என்ன சொல்றாங்க அவங்க? What is she saying now? She is telling only a baptism name. Then even if you got some sickness in your body, you got to open your mouth and speak the faith and say, God, you told me by the wounds of your son Jesus, I am healed. I call myself, I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. ஆண்டவரே, உம்முடைய காயங்களால் நான் குணமடைந்தேன் என்று உம்முடைய திருவார்த்தை சொல்லுகிறது. ஆகவே நான் குணமடைந்தவன், நான் குணமடைந்தவன் என்று சொல்லி நீங்கள் உங்களை பரித்து சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். Now do I look like a handicap? என்ன பார்த்தா எனக்கு ஊனமுற்றவர் போல தோன்றுகிறதா? Watch this, sister. Do I look like a handicap? எனக்கு ஏதாவது ஊனம் இருக்கிறது போல தெரியுதா? I am not supposed to stand more than 45 minutes according to medical terms because this leg of mine is broken. எனக்கு ஒரு கால் உடைந்த காரணத்தினால நான் 45 நிமிஷத்துக்கு மேல நின்னுட்டு இருக்க கூடாது என்று மருத்துவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள். I am not supposed to walk only more steps, only a few yards. கொஞ்ச தூரம் தான் நான் நடக்கலாம், அதுக்கு மேல தொடர்ந்து நடக்க கூடாது என்று அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். Thank God there are 5 doctors here. நல்லவேளை அங்க 5 டாக்டருங்க இருக்காங்க. So let me ask the youngest doctor. கடைசியா அதுல இருக்கிற எல்லாமே இளம் டாக்டர். She must be saying, God, why did I come? அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் தான் இந்த மீட்டிங்க்கு வந்தனோ என்று. If the cartilage is torn, அந்த எலும்பில் இருக்கிற ஜவ்வு கிழிந்து விட்டால் and the ligament is broken, அங்கே அதை இணைக்கிற தசை நார்கள் முறிந்து விட்டால் and the knee comes out of the cap, அங்க முழங்கால்ல இருக்கிற அந்த பட்டைலா வெளியே வந்து விட்டால் is that patient having pain in his legs, sister? அவங்க கால்ல வலி இருக்குமா டாக்டர்? வலி இருந்துட்டு. What about the doctor last behind? பின்னால இருக்க டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க? கால் வலிச்சிட்டு இருக்குமா? Yeah, good. Now, will that patient ever be able to jump? அவங்க குதிக்க முடியுமா? Hello doctors, you understand what I'm saying. The other people won't understand, but I'm asking you. Will the person be able to jump? அவங்க குதிக்க முடியுமா? தாவி குதிக்க முடியுமா? Will that patient be able to run? அவங்க ஓட முடியுமா? Now watch this. இப்ப பாருங்க. I'm ready to jump, okay? Look at this. Praise the Lord. பாருங்க, இப்படி எல்லாம் மருத்துவர்கள் முடியாது என்று சொன்னதையெல்லாம் அவரால் எங்க முடிகிறதை காட்டினார். If a person has got that kind of a problem and he does that, he will land up in the hospital and he will break his leg. இப்படி இருக்கிற ஒரு நோயாளி இந்த மாதிரி எல்லாம் குதிச்சா மீண்டும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் தான் படுத்துக்கணும். Is it right?
And he won't be able to do that because he will be screaming in pain. ஏன்னா அவங்க அப்படி செய்யவே முடியாது. ஏன்னா செய்ய தொடங்கும் போதே பயங்கரமா வலிக்கும். I've been operated for my leg but it did not get healed. நான் என்னுடைய கால்ல ஒரு ஆபரேஷன் நடந்தது, ஆனா அதன் மூலமாக சுகம் கிடைக்கவில்லை. When I began to exercise faith, faith healed my leg. ஆனால் விசுவாசத்தை நான் கைக்கொண்டு நடக்கும்போது விசுவாசத்தினால் நான் குணம் பெற்றேன். And thank God even today if a doctor has to examine me, he will say you need a surgery. இப்ப கூட காலை ஒரு மருத்துவர் சோதித்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு அறுவை சிகிச்சை தேவை என்று தான் சொல்லுவாங்க. And the doctors are still wondering how I'm standing for more than 18 hours a day. ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் எப்படி என்னால நிக்க முடியுது என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். That's what faith does. இதைத்தான் விசுவாசம் நமக்காக சாதித்து தருகிறது. மூன்று காரியங்கள். Three things. மூன்று காரியங்களை செய்கிறது. God showed him the stars. அவர் விண்ணின் மீன்களை ஆபிரகாமுக்கு காட்டினார். God showed him the sand. கடற்கரை மணலை காட்டினார். So the picture before your eyes. அவருடைய மனக்கண் முன்னால் இருக்கிற படம். The word of God before your eyes. அவருடைய இறை வார்த்தை அவருக்கு முன்பாக. You keep on speaking out of your mouth. உங்களுடைய வாயின் வார்த்தையாக அந்த வாக்குறுதியை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருங்கள். And that same word you are hearing. அந்த வார்த்தையை நீங்கள் உங்கள் காதால் கேட்கிறீர்கள். So the word of God before your eyes. இறை வார்த்தை உங்கள் கண் முன்னே. The word of God in your mouth. இறை வார்த்தை உங்களுடைய வாயின் வார்த்தையாக. And the word of God entering your ears. இறை வார்த்தை உங்களுடைய காது வழியே. Will turn impossible things possible in your life. இயலாது என்று நினைக்கிற காரியங்களை இயலக்கூடியதாக இவை மூன்றும் செய்துவிடும். So if you are looking for your son to be healed, உங்களுடைய மகன் நல்லாகணும்னா you must keep the promise before your eyes. நீங்க அவனை பார்த்து சொல்லுங்க. You must keep the promise in your ears. உங்களுடைய காதுகளை குறித்து நீங்கள் கேட்டதை நடத்தி காட்டணும். And you must speak the promise with your tongue. உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளாக இறை வார்த்தையை பேச வேண்டும். The brother who is in charge of Goa, கோவாவை பற்றி ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிற சகோதரர், he got a son. அவருக்கு ஒரு மகன் உண்டு. We named him Daniel, the prophet. தானியேல் இறைவாக்குனர் என்ற பெயரை அவருக்கு வைத்தோம். I always call him prophet Daniel. அவர் எப்போது நான் இறைவாக்குனர் தானியேல் என்று தான் கூப்பிடுறது. Now watch this. Daniel would not speak a single word. தானியேலுக்கு பேச வராது. He was not speaking a single word. அவன் வாயின் வார்த்தையாக எதுவுமே பேசவில்லை. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. And everybody began to tell him, your son doesn't speak a word. எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க, உங்க மகன் பேசுறதே இல்லை என்று சொன்னார்கள். Now if everybody is saying these things, what happens to the parents? இது இப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தா அந்த பெற்றோர்களுக்கு என்ன ஆகும்? God bless them, they were the Bible students, they were my students, they are my students. அவங்க எல்லாரும் என்னுடைய விவிலிய கல்லூரி மாணவர்கள். No matter how many people told them, your son is now nearly 3 years old and is not even speaking mummy. 3 வருஷம் ஆகிற அந்த குழந்தை அம்மானு கூட என்ன கூப்பிடுறது இல்ல. What's happened to your son? என்னாச்சு உங்க பையனுக்கு? They would only smile and say, he is a prophet Daniel. அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் இறைவாக்குனர் தானியேல் என்று மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. And they would always tell, my son is a prophet. எப்போதும் என்னுடைய மகன் இறைவாக்குனர் என்று சொல்லுவார்கள். One day he opened his mouth and spoke a word. ஒரு நாள் அவன் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னான். Now if you go and meet him, he is only talking and talking and talking and talking and talking. இப்ப அவனை போய் பாத்தீங்கன்னா அவன் ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். This brother of mine told me, if it would have been any other couple, they would have taken him to so many doctors. They would have said, my son is dumb, and they would have opened their mouth and spoken the wrong words, prophesied the wrong words and destroyed their son. ஒருவேளை அவங்க வேறு ஒரு பெற்றோராக இருந்தா அவனை பல வகையான மருத்துவரிடம் கூட்டிட்டு போய் என்னென்ன சிகிச்சை முடியுமோ அதையெல்லாம் பண்ணி அவனை இப்போது பேசுவது போல் இல்லாமல் வேறு வார்த்தைகளை தவறாக பேச செய்திருக்க கூடும். Today Daniel is only talking. இப்ப தானியேல் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். Imagine for the parents to wait up till 3 years and the son has not spoken a word. 3 வருடங்களாக பேசாத மகனுக்காக காத்திருக்கிற அந்த பெற்றோரை குறித்து நினைத்து பாருங்கள். How much of patience? எவ்வளவு பொறுமை அவர்களுக்கு. How much of holding on to the promise? இறை வாக்குறுதியை பற்றிக்கொண்டு இருக்க எவ்வளவு பொறுமை அவர்களுக்கு. They never call him by the name Daniel, they call him prophet Daniel. தானியேல்னு எப்பவுமே கூப்பிட மாட்டாங்க, இறை வாக்குனர் தானியேல்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. Because when I call him prophet, he is supposed to prophesy in the name of Jesus. இறை வாக்குனர் என்று அவனை சொல்லி அழைக்கும் போது இயேசுவின் பெயரால் அவன் இறைவாக்கு உரைத்தாக வேண்டும். When God called Abraham, அபிரகாமை பார்த்து அபிரகாம் என்று இறைவன் அழைத்த போது, he called himself Abraham.
அவரையே அபிரகாம் என்று அழைத்துக் கொண்ட போது and he then became Abraham. அப்போது அவர் அபிரகாமாக உருவெடுத்தார். You call yourself healed first, அவரையே நீங்க சுகமடைந்தேன் என்று முதலிலே சொல்லிக் கொள்ளுங்கள், and then you get your healing. அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. You call yourself blessed, உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்று உங்களை சொல்லிக் கொள்ளுங்கள், and then you get blessed. அதன் பிறகு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். You call yourself anointed first, அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்லிக் கொள்ளுங்கள், அபிஷேகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், and then you get anointed. உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். Watch this, watch this. இதோ இப்ப இத It பாருங்க. is so interesting. The Bible is so interesting. இறை வார்த்தை இவ்வளவு வியப்புக்குரியது. Genesis 39. தொடக்க நூல் 39 அதிகாரம். Joseph is sold as a slave. யோசேப்பு அடிமையாக விற்கப்பட்டார். Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down there. ஜோசப் என்பவர் போத்திபார் என்பவரால் இஸ்ராயேல் இனத்த மக்களிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளப்பட்டார். Watch verse number 2. இரண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போம். And the Lord was with Joseph, and Joseph was a prosperous man. ஆண்டவர் யோசேப்